اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اما ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اے انسان، میں نے آپ کو دونوں راستے دکھا دیے، چاہے تو شکر گزار بن جا چاہے تو ناشکرہ بن جا، دونوں راستے تجھے دکھا دے۔ جو دنیا کے اندر آیا ہے یہ رحمان کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، ان میں سے جو تیرا جی چاہتا ہے چن لے۔ آج ہمارے اندر دین کو سیکھنے کی ضرورتیں ہیں، دین پہ عمل کرنے کی ضرورتیں ہیں، اور کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہیں معاشرے کے اندر، وہ دین تو سیکھتے ہیں لیکن ان کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو جس بندے نے دین سیکھا ہے اور اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو عمل کے بغیر علم بیکار ہے۔ سیکھا ہے تو اس کے اوپر عمل کرو۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو دین کا علم ہوتا نہیں لیکن وہ عمل کرتے رہتے ہیں، اور عمل جب کرتے ہیں تو وہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہوتا جو اللہ اور اس کے رسول نے طریقہ بتایا ہوتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تو پھر وہ بھی عمل جو ہے وہ بھی بیکار چلا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو آدمیوں نے میری کمر توڑ دی، ایک جاہل عابد نے اور ایک بے عمل عالم نے۔ ایک جاہل عابد ہے، عبادت کا طریقہ اس کے پاس نہیں ہے تو بس وہ اپنی مرضی کی عبادتیں کرتا رہتا ہے، صبح و شام سجدے پہ سجدہ جا رہا ہے، نہ اس کا سجدہ نہ رکوع نہ کو سجود نہ اس کا کوئی قاعدہ، کوئی بھی اس کا اسلام کے شریعت کے مطابق نہیں ہے، اور پھر نیکی پہ نیکی ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک وہ بندہ جو عالم ہے اور وہ عمل نہیں کرتا۔ تو بڑے بڑے لوگوں سے آج ہم دھوکے دنیا کے اندر کھاتے ہیں، حافظ قرآن ہیں، عالم ہیں، لیکن ان کے اندر وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، جس کو ہم چاہ کے ان کے ساتھ رشتہ داریاں کرتے ہیں اور جس کو ہم چاہ کے ان کے ساتھ محبتیں جوڑتے ہیں، پتہ نہیں کتنی کتنی آسیں ہم ان کے ساتھ لگا لیتے ہیں، اور جب ہم ان کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بے عمل عالم ہوتے ہیں۔ تو دین کے کام، نیکی کے کام، ہمارے پاس کوئی بھی کام ہے اس کے اندر ہم ایک نیکی کا ذہن بنا لیں کہ اس کے اندر ہمیں نیکی ملے گی، تو اگر نیکی کا ذہن بنا لیں گے اسی کے اندر سے ہی ہمیں نیکی مل جائے گی۔ نیکی کا ذہن بنا لیں۔ مثلاً گھر میں اکٹھ ہے، ساس بھی گھر میں ہے، بہو بھی ہیں، ساریاں گھروں کے اندر ہیں، اور گھر میں مہمان آ گیا ہے، تو کس کا بھی مہمان ہے، کسی کا بھی مہمان ہے، تو مہمان گھر کے اندر آیا تو مہمان کی عزت کرو، اس کی خدمت کرو، اس لیے کہ مہمان کی خدمت کرنے سے، عزت کرنے سے مجھے اجر ملے گا۔ تو ہم کیا کہتے ہیں، گھروں کے اندر زیادہ تر جہاں یہ جوائنٹ فیملیاں ہوتی ہیں، جس کا آیا ہے وہی خدمت کرے، وہ تو کرے گا ہی کرے گا لیکن تو اجر سے محروم ہو گیا، وہ تو کرے گا ہی لیکن تو اجر سے محروم ہو گیا۔ جس کا آیا ہے آپ خود آگے ہو کے اس کی عزت کریں، احترام کریں، اس کی خدمت کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کی خدمت کرے، مہمان اپنا ہو یا کسی اور کا ہو، محلے والے کا ہو، کسی رشتہ دار کا ہو، تو اس کو عزت دینی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے کام آ جانا یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ کسی کے کام آ جانا، کام کیسے آنا ہے؟ مثلاً کوئی آپ سے قرض لینے کے لیے آئی ہے اور آپ کے پاس پیسے ہیں، یہ بہت کم کام کرتی ہیں مالدار عورتیں، یہ بہت کم اس نیکی کو حاصل کرتی ہیں۔ اپنے پاس کچھ پیسے رکھ لیا کریں، کوئی جن کے پاس مالدار جو خواتین کوئی 5-10 ہزار روپے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا کریں، اور بھی اس نیت سے رکھیں اگر کوئی میرے پاس قرض لینے کے لیے آئے گی تو میں قرض دوں گی، اسے اس کا ٹائم نکالوں گی میں، تو اس سے مجھے نیکی ملے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ دینا ایک اجر ہے، صدقہ دینے کا ایک اجر ہے اور کسی کو قرضہ دینے کا دگنا اجر ہے، کیونکہ صدقہ جو ہم نے دیا وہ تو ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیا، ہمارے دل میں جتنا مرضی ہو بس یہ تو ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیا، لیکن قرض دینا مشکل ہوتا ہے۔
कर्ज देना है तो अपने घर के ही बाज़ औक़ात एक ज़रूरत को पस पुष्ट भी डालना पड़ता है, और बाज़ औक़ात कर्ज देना भी मुश्किल होता है कि वो पैसों की ज़रूरत होती है और हमें 10 दिन के बाद पैसे चाहिए और वो हमें महीने का कारा कर रही है कि महीने के बाद वादा कर रही है, महीने के बाद दूंगी मैं, और हमने उसके दिन निकालने हैं। तो कर्ज देना दुगनी नेकी है। तो जिन लोगों के पास माल हो तो ये काम बहुत आसानी से कर सकती हैं वो ख़वातीन, लेकिन हमें नेकियों का पता नहीं होता कि ये इस तरीके से हम नेकियां हासिल कर सकती हैं। किसी भी काम को आप नेकी का ज़हन बना ले वही नेकी है। मसलन आप अपने बच्चे को छोड़ने के लिए, स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हैं, आपने तो जाना ही जाना है, तो मोहल्लों के और भी 5-7 बच्चे आप साथ ले लो, उनकी अम्मियों से कहें कि आप बैठे हैं और मैं जा रही हूँ, मैं सबको छोड़ आती हूँ। आप लेने के लिए गए, सबके बच्चों को ले आए, तो उसके अंदर आप एक जहन बना ले नेकी का कि मुझे इसके अंदर नेकी मिलेगी, जो मैंने इसकी वालदा को राहत पहुंचाई है, आराम पहुंचाया, इसकी वालदा का काम मैंने अपने ज़िम्मे ले लिया है, हालांकि आपको उसके अंदर खर्चा नहीं आया। तो वो काम एक नेकी, आपने अपने काम के अंदर ही से नेकी निकाल ली है। ये होती हैं वो नेकियां। मसलन अगर किसी से कह दिया जाए कि इमाम मस्जिद आप काम करें, क्या करना है, अजान भी देनी है और जमात भी करवानी है। अगर उसका घर नज़दीक है, अगर उसकी दुकान नज़दीक है, तो वो ये काम बगैर मुआवजे के कर सकता है। नमाज तो खुद भी पढ़नी है, तो अगर कोई और पीछे पढ़ लेगा तो फिर क्या हो जाएगा। एक ज़हन को समझाने की बात है ना, अगर कोई और पढ़ लेगा तो फिर क्या हो जाएगा। अजान देना वैसे ही बहुत बड़ी नेकी है, और अहादीस के अंदर आता है मुअज्जिन उसको मुकर्रर करें जो बिला मुआवजा अजान दे। तो अगर हम इसके लिए आगे बढ़ें, हम अपने खामदों को तैयार करें, अपने भाइयों को तैयार करें, अपने बेटों को तैयार करें इस काम के ऊपर, उनकी जहन साजी करें। कितनी सहाबियात को हमने देखा कि उन्होंने अपने घर के मर्दों की उस जहन साजी उन्होंने की। जिस तरह उम्महातुल मोमिनीन वैसे अम्मी जान थी, तो हमारे नबी जब हुदैबिया के मौके पे जो पहले उम्रे के लिए गए थे, जब काफिरों ने रोक दिया था कि उम्रा नहीं करने देंगे, तो वहीं रुक गए, हुदैबिया के मुकाम पे रुक गए। ज़हन परेशान था, दिल परेशान था कि अब नहीं जाना वापस, कुर्बानियों के जानवर भी पास थे। अच्छा, अब हमारे नबी ने फरमाया कि अब ऐसे करो कि कुर्बानी के जानवर इधर ही ज़िबा कर दो और अपने सर मुंडवा लो, गुस्ल करो, हराम खोल दो। साहबा कराम परेशान थे, किसी ने नहीं किया। हमारे नबी ने 3 दफा फरमाया, कोई उठा ही नहीं अपनी जगह से। अहदीस के अंदर, तारीखों के अंदर ये बात आती है। तो आप अम्मा जी के पास गए, शायद वो अम्मा जी हफ्सा थी, शायद वो अच्छी तरह मेरे जहन में नहीं है उनका नाम। अच्छा, उनके पास गए और जाके कहने लगे कि देखें, मैंने कहा भी है साहबा कराम से, तो मेरी बात किसी ने नहीं मानी। बाल का तो गुस्सा, तकलीफ जहन को कि हम हक पे हैं, सच पे हैं, और इतनी गिर के उनके साथ सुलह की, ये तंगी तकलीफ का मौका आ जाता है बाल का। तो अम्मा जी ने क्या मशवरा दिया? अम्मा जी ने फरमाया, आप ऐसे करें, आप अपना जानवर ज़िबा कर दें, अपना सर मुंडवाएं और अपना एहराम खोल दें। जब आप खोलेंगे तो फिर सारे खोल कर लेंगे ये काम। तो अम्मा जी ने मशवरा दिया उनको, हमारे नबी ने उनका मशवरा पसंद किया और बाहर निकले। बाहर निकल के जानवर को ज़िबा कर दिया, अपना सर मुंडवाया, एहराम खोल दिया, गुस्ल किया। तो सब सहाबा ने फिर वन बाय वन कुर्बानियां करनी भी शुरू कर दी और सर भी मुंडवाया और एहराम भी खोल दिया। आज क्या करते हैं? आज कहते हैं, आज हमारा जहन क्या बनाया जाता है, औरत की बात नहीं माननी घर के अंदर। हमारे मर्दों के ऊपर सबसे पहले जो उनकी मर्दानगी के ऊपर वार किया जाता है, बीवी की नहीं माननी। हालांकि माँ की माननी है उसने, हालांकि उससे ये कहा जाता है कि माँ की माननी है लेकिन बीवी की नहीं माननी। दोनों तरफ दोनों औरतें हैं। तो जब किसी मर्द कोई घर का अपनी बीवी की बात मानता है तो उसको हमने फौरन जान मरीद कह के उसको ताना दिया, उसकी मर्दानगी पे वार किया। और उसके बाद अब वो क्या करेगा? उसके बाद अब वो बीवी की कभी नहीं मानेगा, चाहे वो ठीक भी हो, क्योंकि माशरे में उसको लोग जान मरीद कहना शुरू कर देंगे। ये घर का माहौल, घर की वालदा अगर दीन वाली नहीं है, घर की सिस्टर्स उसकी आदमी की अगर वो दीन वाली नहीं है, तो वो बंदे का जहन मफलूज करती हैं, घर के बंदे का जहन मफलूज करती हैं। और फिर क्या है? फिर तकरार बढ़ना शुरू होगी घर के अंदर। फिर क्या हुआ? बीवी हामला है तो वो टेंशन का खून बच्चे को मिल रहा है। और आज की साइंस ने ये चीज साबित की है, अगर हमल के दौरान औरत
जो है वो टेंशन लेती रहेगी तो बच्चा चुस्त होशियार चालाक और ज़हीन नहीं बनेगा वो। और अगर उसको मोहब्बत और खुशी दी जा रही है तो बच्चे ज़हीन और होशियार चालाक बनेंगे। वो माएँ जो अपनी बहुओं को टेंशन देती हैं, ये अपनी आने वाली नस्ल की कातिल हैं। वो औरतें हैं भी अगर कोई टेंशन वाली बात तो उसको हाउ परे करें बस, क्योंकि हमने एक अच्छा माहौल देना है, हमने एक अच्छी नस्ल को परवान करना है। और इसके अलावा बहू की खुराक का भी ख्याल रखना है, उसके जहन का भी ख्याल रखना है। टेंशन से पाक खून बच्चों को दिया जाए। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन दीन वाले घरों की बात हो रही है, दीन वाले घरों की बात हो रही है कि हर बंदा अपने हकूक और फराइज को पहचाने, हर बंदा पहचाने। इसके अलावा हमारी माशरती बुराइयां हमारे अंदर और भी हैं कि हमारा एक जहन ये चीज़ है कि जो गवर्नमेंट की चीज़ है, हमारे इलाके के अंदर गवर्नमेंट ने स्कूल बनवाए, गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बनवाए, गवर्नमेंट ने इस तरीके की, जिस तरह ये लाइट है ये गवर्नमेंट ने ये लगी हुई है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट की अगर किसी ने कोई चीज़ चुरा ली है तो उसको हम चोरी नहीं समझते, हम कहते हैं कि ये तो गवर्नमेंट की है। किसी की कई जगह पे मैंने देखा कि गवर्नमेंट की जो इलेक्ट्रिकल तार थी तो वो लोगों ने चुरा ली है, उसको तारा उसको बेचा कि ये तो गवर्नमेंट की है, ये किसी की नहीं है। तो जो गवर्नमेंट की चीज़ होती है ये एक हिसाब से बैतुल माल का माल होता है, सारे मुसलमानों का माल होता है, सारे मोमिनों का माल होता है, सारे मुल्क का माल होता है। तो उसकी कोई चीज़ भी चुरानी नहीं। और इसके अलावा गवर्नमेंट की कोई भी चीज़ है तो उसकी हमने हिफाजत करनी है। जिस तरह जो स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, इसके अलावा ये कितने ही सैरगाहें होती हैं, तफरीही मकामात होते हैं, तो इनके अंदर हमने ख्याल रखना है कि किसी चीज़ का नुकसान, गवर्नमेंट की किसी चीज़ का नुकसान ना हो जाए। मसलन सरकारी इदारों के अंदर पंखे चल रहे हैं तो हमने बंद नहीं करने, लाइटें हैं तो हमने बंद नहीं करनी, दफातर के अंदर हम जा रहे हैं, स्कूलों के अंदर हम जा रहे हैं तो उनकी कोई परवाह नहीं है। तो अगर हमने इस तरह के काम किए तो हमने क्या किया कि अपने हकूक और फ़राइज़ को नहीं जाना हमने। और हमने क्या किया, हमने खयानत की, अपने घर की चीज़ को बड़ा संभाल के रखा और जो सरकारी चीज़ को उसको हमने ज़ाया किया, उसको ज़ाया करने के हम सबब बने। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं। मसलन सरकारी इमारतें हैं तो उनके अंदर किसी ने पानी छोड़ दिया, उनकी तोड़ फोड़ कर दी, कोई दरवाजे तोड़ दिए, कोई दीवारें तोड़ दी, तो इन चीज़ों का भी हमने ख्याल रखना है, क्योंकि ये बैतुल माल की चीज़ें हैं और ये हमारी चीज़ें हैं जो हम देते हैं, टैक्स पे करते हैं आज भी हम। और इससे पहले जो मुसलमान थे, जब खुलफा का दौर था तो वो पैसे जो हम उशर और ज़कात के मद में जो वसूल किए जाते थे, उन चीज़ों से ही ये चीज़ें बनती हैं। ये रोड हैं, ये बड़े हमारे रोड हैं, तो रोड के ऊपर भी कई लोग इस तरीके के कोई चीज़ इस तरह की उन्होंने तेज़ धार पीछे हल वगैरह कईयों ने लगाए और कई जगह से रोड टूट गए। तो नुकसान गवर्नमेंट का किया और वो गवर्नमेंट का नुकसान नहीं किया, वो सारे मुसलमानों का नुकसान किया। अगर आप किसी एक की चीज़ चुराएंगे तो वो एक की चुराई है, अगर आपने इस तरीके से नुकसान किया तो आपने पूरे मुसलमानों का नुकसान किया है। अपने इल्म का सबूत दें, अपने दीन का सबूत दें, अपने महजब होने का सबूत दें, महजब मुसलमान होने का सबूत दें, महजब शहरी होने का सबूत दें। कैसे? मसलन आप शादी की महफिल में गए हैं, अपने घर के अंदर तो आपने एक टिश्यू पेपर इस्तेमाल किया और जब शादी पे गए आप तो आपने सारे का सारा बंडल बर्बाद कर दिया। आपने ये नहीं समझा कि इसके ऊपर भी पैसे लगे हुए हैं किसी के, वो चीज़ को हमने ज़ाया किया, खाने को ज़ाया किया, बर्तनों को ज़ाया किया, बर्तनों को तोड़ा, इस तरीके से चीज़ों को। और बाज़ औक़ात लोगों का एक मैंने तरीका देखा है कि वो कहते हैं कि चीज़ जितनी ज़ाया कर दी जाए वो हमारा एक कमाल, एक महारत है हमारी। उनका खाना काम होगा, उनकी बेइज्जती होगी और फिर बड़ी वाह वाह जो होगी वो बरादरी के अंदर, लोगों के अंदर जब भी बैठेंगे बताएंगे वो फलां की शादी पे खाना काम होगा था। तो खाने को काम करने वाले और खाने को ज़ाया करने वाले यही लोग होते हैं जो इन बातों को उछालते हैं। और अगर काम भी हो गया हो तो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। बाज़ औक़ात जब ज़्यादा मेहमान, जिस तरह ये बड़े बड़े मजालिस के अंदर होता है, बड़े बड़े दरूस के इज्तिमा जहाँ होते हैं वहाँ भी ऐसा बाज़ औक़ात हो जाता है, तो खाना काम पड़ भी गया है तो इसके अंदर खुद परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। लोगों को ये नहीं सुनाना कहा हमें खाना नहीं मिले, हम तो गए अल्लाह का दीन सीखने के लिए,
نہیں کھانا ملا تو پھر کیا ہوا؟ اگر ہمارا سفر لمبا ہے تو خود اپنے پیسوں سے لے کے کھا لیں. ہم تو وہ کام کرنے کے لیے گئے ہیں جو اصل میں ہم نیت ارادہ کر کے نیکی کا ارادہ کر کے جو ہم گھر سے نکلے، ہم نے وہ کام کرنے کے لیے گھر سے نکلے. تو جب یہ چیزیں ہم سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ دنیا کے اندر یہ زندگیاں گزارنا اور دوسروں کو سبق دینا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. نبی اور اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کا دین سیکھنے والے جو لوگ تھے، جب انہوں نے دین سیکھا تو دنیا کی جاگیروں کو، دنیا کی ترقیوں کو، دنیا کے مال کو انہوں نے اپنے پاؤں کی نوک پہ رکھا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ولی اللہ بن گئے وہ سیکھتے سیکھتے. کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ نے زندگی دو حالتوں پہ گزارنی ہے، یا قرآن سیکھتے رہنا یا سکھاتے رہنا ہے. ان دونوں حالتوں پہ زندگی گزاریں اور ہر بندہ یہ دیکھے کہ میں کس حق پہ ہوں. اس کے علاوہ ہم کیا کرتی ہیں، معاشرے کے اندر برائی سے منع نہیں کرتے، اچھائی کا حکم نہیں دیتے، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کئی خواتین ہیں بے پردہ ہیں، رستے میں ملتی ہیں، گلی میں ملتی ہیں، بازار میں، ہمارے گھر میں آ جاتی ہیں بعض خواتین، اور ہمارے گھر کے جو میل بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ پردہ نہیں کرتے ہیں. تو جب انہوں نے پردہ نہیں کیا تو آپ کا حق تھا ان کو کہنے تھا کہ باجی، بہن، بیٹی، غیر محرموں سے پردہ ہے، اور آپ نے میرے خامد سے پردہ کیوں نہیں کیا، یا میرے بیٹے سے، یا ہمارے گھر کے افراد سے آپ نے پردہ کیوں نہیں کیا. جب آپ ان کو دوہرا کے کہہ دیں گی تو پھر وہ ضرور اس چیز کا اہتمام کریں گی. کم از کم اگر وہ نہ بھی کریں تو ان کو یہ پتہ تو چلے گا کہ یہ غلطی ہے، یہ برائی ہے، کم از کم ان کو یہ تو پتہ چلے گا. آپ گھر سے نکلتی ہیں، کتنے ہی لوگ رستے کے اندر وہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. کوئی گانا لگا کے بیٹھا ہوا ہے. مثلا ایک دفعہ میں ہاسپٹل میں تیمارداری کے لیے گئی کسی کے، تو وہ گانا لگا کے بیٹھا ہوا تھا، اور بیٹھے ہوئے تھے اس جگہ پہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے ہاسپٹل میں، ایک جگہ ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں وہ بڑا گانا لگا کے بیٹھا ہوا تھا. تو جب اس کا گانا بجا تو، لیکن میری ایک عادت ہے کہ میں اس کے اندر یہ چیز نہیں فیل کرتی کہ وہ میل ہے تو میں اس کو کیوں منع کروں. بس جب ہمارا کام ہے لوگوں کو تبلیغ کرنا، تو میل ہو یا فیمیل ہو، جب ہم نے بات سنانی ہے تو میں نے کہا اپنی عمر دیکھیں، آپ اپنی عمر دیکھیں اور جگہ دیکھیں، اب آئے کہاں ہوئے ہیں اور بیٹھے کہاں ہوئے ہیں، اور اپنی یہ رنگ ٹیون دیکھیں اپنی، یہ کم از کم اپنی رنگ ٹیونوں کو تو چیک کریں. اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ وہ زیادہ مذہب بن جاتے ہیں اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، انہیں قرآن پاک کی تلاوت کو لگا لیا رنگ ٹیون پہ. چلو لگا لیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر لگا لیا ہے تو جب آپ کی کال آئی ہے تو اپنے کال کو کاٹنا نہیں ہے جب تک آیت پوری نہ ہو جائے. وہ تو آپ نے ایک بطور نمائش لگایا نا، یوں ہی بس کال ہی آپ نے فوراً اس کو کاٹ دیا. اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو کاٹنا نہیں ہوتا، اللہ کی آیت کو کاٹنا نہیں ہوتا. جب تو اس کو پورا سنیں اور اس کے بعد پھر آن کریں. ہاں، اور جب پھر کچھ احترام تو. اور بعض کا تو خواتین کا تو موبائل گھر میں پڑا ہوتا ہے، تو مردوں کا موبائل ان کی جیب میں ہوتے ہیں، اور جب وہ واش روم کے اندر جائیں گے تو موبائل کی جب رنگ ٹیون چلے گی تو پھر وہ قرآن کی آیت چلے گی، اور وہ بھی غلط ہے. تو اس طریقے سے رنگ ٹیون نہ لگائیں، آپ اچھی سی کوئی اور اچھی بات لگا لیں، کوئی نعت وغیرہ لگا لیں، کوئی اور جہادی ترانہ لگا لیں، کوئی اور نظم لگا لیں، وہ بھی لگا سکتے ہیں. لیکن یہ صرف بیل جو ہوتی ہے، بیل گھنٹیاں جو ہوتی ہیں، تو بس ان کو ہی لگا لیں، ان پہ ہی اکتفا کریں. تو یہ بھی چیز ہے. تو کرنا ہم نے کیا حاصل کام جو ہمارے کرنے والے ہیں، جب ہم نے گھر سے نکلنا ہے تو رستے میں آپ کو کوئی برائی نظر آئی ہے تو آپ نے اس برائی کو منع کرنا ہے، روکنا ہے. چاہے کوئی بھی کر، کوئی گانا گا رہا ہے تو آپ پاس سے گزر جائیں. آپ کا اسلام کس کام کا، آپ مومنہ کس کام کی ہیں. آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ گانا سننا منع ہے، اور گانا گلی بازار میں لگا کے بیٹھنا منع ہے، اور لوگوں کو سنانا منع ہے. مثلا آپ رکشے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی جگہ سفر کر رہے ہیں، جب گانا چلنا شروع ہوگا تو آپ کہہ تو سکتے ہیں یہ گانے ہمیں کیوں سنائے جاتے ہیں. تو جو سننا چاہتے ہیں تو آپ ان کو ہی سنائیں، تو جو نہیں سننا چاہتے آپ زبردستی تو ان کو نہ سنائیں. تو اچھے طریقے سے. تو یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس گانے کے اندر کیا سبق ہے، کوئی سبق ہے تو ہمیں بھی دیں، اور ہم تبلیغی کام کرتے ہیں، ہم لوگوں کو تبلیغ کریں کس طرح کے گانے آپ سن لیا کریں.
तो अच्छे तरीके से अच्छे लफ्जों से आप गाने को मना भी कर सकते हैं। और गाने वाले कोई कुछ लोग ऐसे ही मुंह से गाना गाना शुरू कर दे, खवातीन को देखा और मुंह से गाना गाना शुरू कर दिया, तो आप उनको भी खड़े होके आप उनको आउट ऑफ पॉइंट करें, उसके बाद आप आगे गुजरें। अगर आप उसको आउट ऑफ पॉइंट नहीं करेंगे, उसकी बात को टोकेंगे नहीं, तो वो बुराई फैलाने वाला बुराई फैलाता रहेगा। और जब आप उसको टोकेंगे तो कम से कम दूसरे लोग तो महफूज रहेंगे, कम से कम उसको ये तो पता चलेगा कि ये बुराई है, कम से कम वो फिर उसके बाद तो ना करेगा। तो बुराई से मना करना। अच्छा, कुछ लोग जिस तरह ये हमारे तबलीगी जमात वाले माशाल्लाह, ये बड़ी भोली भाली जमात है हमारी, अब क्या करते हैं, ये निकलते हैं घरों से और लोगों को क्या करते हैं, अच्छाई का हुक्म देना है, बस अच्छाई का हुक्म देना है। नमाज पढ़ो, रोजे रखो, ये ज़िक्र करो, ये करो, इतना करोगे तो इतने फायदे, इतना करोगे इतना अजर, फजाइले माल फजाइले माल फजाइले माल। चलो ठीक है, फजाइल भी ठीक है, लेकिन बुराई से मना नहीं करना। वो बुराई से मना क्यों नहीं करते? मसलन अगर उनके पास कोई सिगरेट पी रहा है तो वो पी रहा है, उसको ये नहीं कहेंगे ये तंबाकू नोशी हराम है, ये स्मेल वाली चीज़, ये बदबूदार चीज़, ये मस्जिद के अंदर भी हराम है, मना है, और बाहर भी। और जब मुंह से स्मेल आती है तो फिर हमने जिक्र अज़कार करना है। आप जिक्र अज़कार की उसको दावत दे रहे हैं कि ये करें इतना अजर मिलेगा, ये करें इतना अजर मिलेगा, और ये आप नहीं कह रहे कि अपने मुंह को भी साफ करो, स्मेल से बदबू से पाक करो अपने मुंह को। और अगर कोई बाद में, अच्छा, अब अगर कोई वो मुंह में पान और वो पता नहीं वो क्या रखते हैं, फिर वो उसको मुंह से थूकते रहते हैं, अब वो भी स्मेल है, वो भी तंबाकू है। अब मना नहीं करेंगे उसे। अगर देखा भी, क्योंकि हमारे मर्द घर में आकर बताते हैं ना, अगर किसी ने किसी को रोक दिया ना कि जहाँ ना थूकें आप, ये तंबाकू ये मुंह से थूकते हैं, तो दूसरे ने फौरन कह दिया तो आपने क्यों मना किया इसे? भी जब मना नहीं करना तो फिर सिर्फ आपका ये तालीम देना कि ये करो क्यों, ये नाकारा है। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं और तामुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, अच्छाई का हुक्म देते हैं वो लोग और बुराई से मना करते हैं। ये दोनों काम हमने इकट्ठे करने, एक करना एक को छोड़ देना, ऐसा नहीं करना। हम दोनों काम हमने इकट्ठे करने हैं, बुराई से रोकना भी है और अच्छाई को फैलाना भी है। इस तरीके से मसलन कुछ खवातीन को वाज करना नहीं आता, कुछ खवातीन के पास इतना इल्म नहीं होता कि वो दूसरे को ना सुना सकें, कुछ खवातीन के पास कुछ इल्म होता है वो सुनाती हैं, लेकिन उनके पास दलाइल नहीं होते, कुरान की आयत वो नहीं सुना सकती, हदीस का हवाला वो नहीं दे सकती, तो फिर उनकी बात का भी कोई वजन नहीं होता। फिर दूसरा फौरन क्या देता है कि जाओ तुम आप करो, अपना करो, हम अपना करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसी जगह पे वाज का दर्स रखा गया, खवातीन का दर्स रखा गया, जो खवातीन और लोगों को बुलाकर अपने साथ तो ला सकती हैं, कम से कम ये नहीं कि तो कर सकती हैं ना। दर्स किसी और ने रखा, दर्स किसी और ने दिया, रखा किसी और ने, इंतजाम करने वाला और है, दर्स देने वाला कोई और है, और आप अपने घर के अंदर बैठी एक नियत बना ले, एक ज़हन बना ले, मैंने भी इस नेकी में हिस्सा डालना है। तो कैसे हिस्सा डालना है? हमने अपने साथ लोगों को इकट्ठे करके लेके जाएं, अपने तौर पे जाएं कि फलां जगह तरस है और फलां जो है वो बहुत बड़ी आलमा है, मुबल्लगा है, वो आ रही हैं, तो आप जाएं मेरे साथ सुनने के लिए, निकले मेरे साथ, आए मेरे साथ। तो फिर वो एक दफ़ा नहीं भी आती, इसका कोई ना कोई उज़र होता है, कोई बहाना होता है, कोई काम होता है, तो फिर आप क्या करें, अगली दफ़ा फिर अगर आपको इस तरह का मौका मिला तो आपने फिर उसको बुलाना है, फिर उसका बहाना है तो आप फिर उसको बुलाएं। कम से कम आप बुलाती रहें, अगर वो आएगी खवातीन, कुछ तो आएगी, सारी ना आएगी, कुछ तो आएगी, कभी तो कोई आएगी, और कम से कम अगर कोई ना भी आएगी, आपको बुलाने का अजर मिल जाएगा, आपको दावत देने का अजर मिल जाएगा, आपको अच्छाई का अजर मिल जाएगा। और जब आपने अपने दिल के अंदर एक इरादा बना लिया, अपने दिल के अंदर एक इरादा बना लिया, इस नेकी के अंदर मैंने भी हिस्सा डालना है, और आप खुद से अपने घर से निकली हैं इस अजर को कमाने के लिए, और दिल के अंदर आपने ये एक नियत बनाई है कि अल्लाह मुझे भी इस नेकी के साथ हिस्सा दे ले, तो आप दावत देने वाली हैं, वो इंतज़ाम करने वाली है, वो दर्स देने वाली है, उन सब के बराबर आपका अजर हो गया, उन सब के बराबर आपका अजर हो गया, आप दावत देने वाली हैं, सब के बराबर अजर हो गया। तो इस तरीके से हमने नेकियों को हासिल करना है, इस तरीके से हमने माशरे के अंदर अच्छाइयों को फैलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमने कोशिश करनी है
کہ ہم معاشرے کے اندر اچھائیوں کو پھیلائیں، اور معاشرے کے اندر اگر کسی نے اچھا کام کیا ہے تو اس کی اپنے حوصلہ افزائی کرنی ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ ہم نے گروپس بنائے ہوئے نا واٹس ایپ پہ، تو ہم جب شیئر کرتے ہیں تو کچھ ہمیں کوئی رپلائی ملتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، کم از کم کسی کو بات ہماری پسند تو آئی تو ہے، اور ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم نے اور مزید باتیں دینے شروع کر دی۔ اس طریقے سے آپ معاشرے کے اندر، محلے کے اندر کم از کم اگر کسی نے اچھا کام کیا ہے، مثلاً ایک عورت تھی میرے محلے کی، کوئی 6-7 اس کے بچے تھے، تو خامد اس کا فوت ہو گیا، تو اس نے دوسرا نکاح کر لیا، تو میں نے کہا کہ بہت ہی اچھا اس نے کام کیا ہے۔ اب ساری خواتین کہہ رہی ہیں کہ دیکھو یہ کوئی حال ہے، یہ کوئی عمر ہے، یہ کوئی فلاں ہے، دیکھو تو صحیح، اب یہ کوئی حق کرنا ہے، یہ کوئی تو کیا ہے؟ جو خواتین کہہ رہی ہیں کہ اس نے غلط کیا، ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے۔ اگر سبھی یہی کہنا شروع کر دیں گے پھر کیا اثر پڑتا ہے ماحول کے؟ جب آپ نے اچھائی کو اچھائی نہیں کہا تو ماحول کے اوپر کیا اثر پڑا؟ اب لوگ اچھائی کرنا ہی بند کر دیں گے، ماحول کے اوپر اس کا اثر یہ ہوگا کہ اچھائی کرنا ہی بند کر دیں گے۔ ہمارے محلے کا ایک آدمی تھا، اس کے 12 بچے تھے، بیوی فوت ہو گئی، 12 بچے حیات تھے، کچھ جوان بھی تھے لیکن شادی شدہ کوئی بھی نہیں تھا۔ بیوی فوت ہو گئی تب اس نے اور نکاح کر لیا۔ اب سب لوگ خواتین جہاں 4 کھڑی ہیں تو وہی باتیں، دیکھو اس کو شرم نہ آئی، جہاں 2 خواتین کھڑی ہیں وہی باتیں، دیکھو اس کو شرم نہ آئی۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ فن کی حل ایامہ، کہ جن جو بے نکاح مرد ہیں یا بے نکاح عورتیں ہیں ان کا کنوارے سے بھی پہلے کرو۔ تو یہ کیا چیز، یہ ہم نے اچھائی پھیلائی ہے۔ جب آپ نے حق کی بات ایک کرنے والا کھڑا ہو جائے تو 100 کے منہ بند ہو جاتے ہیں۔ جب آپ قرآن کی آیت سے باہوالا نبی پاک حدیث آپ سنائیں گے تو 100 کے منہ بند کر دیں گے آپ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ معاشرے کے اندر برائیاں کم ہوں گی، اچھائیاں پھیلیں گی۔ کتنی ہی وہ عورتیں ہیں جو نوجوانی میں بیوہ ہو گئیں، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھے، اور یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، یہ ہر گلی ہر گھر ہر گلی محلے کے اندر یہ کام ہے۔ نوجوانی کے اندر بیوہ ہو گئی، 6-6 7-7 بچے بھی ہیں، نوجوانی کے اندر بیوہ ہو گئی ہیں، اور اب بچوں کو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی ذریعہ انکم بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا حق کر لینا چاہیے، اللہ نے حکم دیا ہے، تو کہتی ہیں کہ ان بچوں کو کون سنبھالے گا؟ بچے اپنے پاس ہی رکھو، پھر کیا ہو گیا؟ بچوں کو اپنے پاس رکھو، حق کر لو، تمہارا سر ڈھک دیا جائے گا، کوئی تمہیں باتیں نہیں کرے گا۔ اور بچوں کو دوسرا باپ نہیں پالے گا، دوسرا باپ نہیں جانے گا، نہیں جانتا تو پھر کیا ہوا؟ وہ نہیں جانے گا، اب بھی تو صدقہ خیرات لے کے تم کر رہی ہو نا، بچوں کو پا رہی ہو، اس کے بعد بھی تمہیں صدقہ خیرات لگے گا۔ اور جو تم حق کر لو گی، اپنی پاکیزگی حاصل کر لو گی، تمہارا ذہن صاف رہے گا، تمہارا نفس صاف رہے گا، تمہارے خیالات صاف رہیں گے، اور ان خیالات کو پاک رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ دل کے اندر کے خیالات بھی پاک ہونے چاہیے۔ تو بچے جو ہیں ان کی روزی اللہ کے ہاں ہے، نہ کہ دوسرے خامد کے ذمے ہے، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ جس عورت نے دوسرا حق کر لیا ہے، اس کے بچے ہیں، تو بچوں والی عورت کی مدد کی جائے، اور یہ کہہ کہ لوگ وہ دوسرے نے تو اب کر لیا تو اب وہ جانے، اور اس کا نہیں، یہ غلط کام ہے سارے۔ اور معاشرے کے اندر اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ برائیاں ہیں، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی، اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ یہ برائیاں ہیں کہ نہیں ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں، اور ہم سب اس برائی میں حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں اور اچھائی کو مٹا رہے ہوتے ہیں۔ جب کسی عورت نے حق کر لیا تو اس کو ہم نے باتیں کرنی شروع کر دی، جب ہم نے باتیں کی تو دوسری عورتوں نے طاقت ہوتے ہوئے بھی، چاہت ہوتے ہوئے بھی انہوں نے حق نہ کیا، اور پھر کیا ہوا؟ وہ غلطیوں میں پڑ گئیں، گناہوں میں پڑ گئیں۔ جب وہ گناہوں میں پڑ گئی تو ان سب لوگوں کے برابر کا حصے کا گناہ ان کے آ گیا، جن لوگوں نے اس کو یہ شہ دی تھی کہ تم حق نہ کرو، تم نکاح نہ کرو، جن لوگوں نے شہ دی تھی، اگر وہ غلطی برائی کرے گی تو ان سب لوگوں کے اوپر برابر کا جو ہے وہ گناہ آئے گا، کیونکہ یہ برائی کے اندر سارے کے سارے برابر کے شامل تھے۔ کتنے ہی اس طرح کے کام ہیں ہمارے ماحول کے اندر جن کا ہمیں پتہ نہیں، اور ہم ان کو اچھائیاں سمجھ کے کرتے رہتے ہیں۔ کچھ خواتین ہیں کسی مسئلے کا پتہ نہیں، کسی قرآن کا پتہ نہیں، حدیث کا پتہ نہیں، وہ اپنے طرف سے فتوے لگا رہی ہیں اور معاشرے کے اندر غلطیاں اور برائیاں اور گناہوں کو عام کر رہے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے۔